بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويجب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ صاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما نحت عذبات البادر حسبا وأقرب العيس حال العيس بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
والمسلمين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأساتذة المسلمين وأماتنا وأماتكم وجميع المسلمين والمسلمات الشهر برحمة والمغفرة أن الله يغفر له ويرحمهم ويهديه بجنة وينفع بركة مشارب مبارك ولهم في الدين والآخرة. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحبيب عبد الله بن الوهدان في كتابه رسالة المعونة ووضع تنكر فصل وعليك إذا صليت خلف الإمام أن تحسن المتابعة له فإنما جعل الإمام ليؤتم به واحذر أن تقارنه بشيء من أفعال الصلاة فضلا أن تتقدم عليه، والذي ينبغي أن تجعل أفعالك في صلاتك تابعة لأفعاله بالآثار. وقد قال عليه الصلاة والسلام الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. وعليك بالمبادرة إلى الصف الأول والمزاحمة عليه من غير إيذاء لأحد، واحذر أن تتأخر عنه مع إمكان التقدم إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون أي عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله أي عن فضله ورحمته. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، وكان صلوات الله عليه وسلامه يستغفر لأهل الصف الأول ثلاثة وللثاني مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت عن التعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتفاق والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودعاء الخير بقضاء مرضاته وقيد وثابه وحسن خاتمة مع لطف العافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله والشكر لله حاضرين رحمه الله. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyaknya karunia kepada kita sekalian, berbagai macam kenikmatan yang tak sanggup untuk kita tentukan jumlahnya. Begitu banyak kenikmatan demi kenikmatan Allah limpahkan kepada kita. Terutama Allah kasih kita nikmat sehat walafiat, yang dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri majlis salim, majlis ilmu, majlis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, malam ini Al-Fakir akan membacakan, mendengarkan nasihat Al-Habib Al-Haddad, kitab salah satu kitab Al-Haddad yang pernah dibaca Al-Habib Hud. Ya, kita ulang. Fasal menunjukkan tentang penjelasan tentang keutamaan sholat berjamaah dan juga keutamaan tentang meluruskan shaf
dan juga keutamaan tentang mendapatkan soft pertama. Beliau dalam kitabnya menjelaskan faslun wa 'alaika idza shallaita khalfa imam an tuhsinul mutaba'ata. 'Alaika, hendaknya bagi kamu, bagi para makmum maksudnya nih, apabila engkau sholat di belakang imam, apabila kita jadi makmum, hendaknya makmum jadilah makmum yang baik, ikutan yang baik, ya. Kenapa? Karena imam dijadikan untuk diikuti, ya, bukan dibarengin atau didahulukan. Kadang-kadang ada sebagian orang sembahyang karena ketidakpahamannya dia, karena ketidaksabaran dia, karena mendahului imam, ya, mendahulukan imam. Nah, imam ini dijadikan dalam hadat untuk diikuti. Wahdar, kata beliau, hati-hati, jangan kau barengi gerakan salat imam, ya, hati-hati. Apalagi didahuluin, ya, mendahulukan gerakan imam. Seperti imam belum ruku, makmum ruku duluan, ya. Imam belum i'tidal, makmum sudah naik duluan. Imam belum sujud, makmum sujud duluan. Imam belum duduk antara dua sujud, makmum sudah. Nah, ini ada ancaman dari hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk mendahulukan gerakan imam, ya. Membarengi nggak boleh, apalagi mendahulukan. Ada kalanya nih membarengi pekerjaan sholat berjamaah ini bisa jadi batal sholatnya, bisa juga dianjurin, disunahkan, atau bisa juga malah dimakruhkan, ya. Bisa batal kalau kita barengin sholat imam ini jika imam takbiratul ihram, ya, waktu memulai sholat itu. Sholat pada maghribi misalnya, sholat pada maghribi, Allah, makmum langsung bareng itu, nah, itu bisa batas sama makmum, ya, diulang. Jadi ada hadis yang mengatakan idza kabbar imam takbir, kalau imam takbir baru kalian takbir para makmum. Jadi, ya, kalau ngebarengin makmum ngebarengin imam dalam takbiratul ihram, batas sembahyang dia. Takbir lagi di situ, ya. Tapi ada kalanya barengin imam itu sunnah, ya. Di mana tuh? Di waktu ngucapin amin, ya, waktu ngucapin amin itu sunnah kan, itu bareng-bareng. Tapi imamnya kalau bisa amin juga, karena imam nggak amin kan, nggak amin juga sembarangan, nggak lupa gimana. Dan kalau bisa dibarengin karena orang yang bertepatan aminnya dengan amin imam itu, ya, bahkan itu malaikat ikut campur berserikat dalam aminnya sholat berjamaah yang dilakukan oleh sekelompok orang di masjid atau di rumah, ya, itu malaikat ikut mengamin. Allah ampuni dosa-dosa mereka pada saat itu. Makanya kalau kita sembahyang berjamaah ini usahakan aminnya ini biar bareng. Gimana caranya amin bareng tuh? Jangan kayak anak-anak kecil, kayak anak-anak Allah amin. Tapi kadang-kadang orang gede juga gitu. Sekali kita perhatiin, sekarang sambil belum Allah belum selesai, imam belum mengucapkan amin, udah Allah amin. Anak-anak sih wajar, ya, anak kecil namanya. Nah, kita yang udah paham dan udah tahu jangan. Kalau bisa, jika imam mengucapkan waladhdallin, berhenti sebentar. Pas imam mengucapkan amin, langsung segera masukin bareng-bareng, ya, barengin aminnya imam dengan, ya, makmum dengan imam, ya. Ini disunahkan tuh, dianjurkan, ya. Nah, bisa juga jadi makruh. Ya, misalkan imam belum ruku, imam belum ruku, makmum sudah, makmum barengan rukunya misalkan. Imam ruku, makmum baru ruku, nggak ada jeda gitu, bareng-bareng, ya. Nah, bisa jadi makruh. Apalagi sambil mendahulukan, ya, sambil mendahulukan. Wahdar an tugarinahu fi syai'in min af'al shalah fadlan an tataqaddam alayhi. Bagi sebaiknya buat para makmum,
anta ja'ala af'alaka fi salatika tabi'atan li af'ali qiblatak. Hendaknya seorang makmum bila makmum yang baik itu mengikuti gerakan imam. Imam bagian lurus selesai. Imam ketika hatta di surat Fatihah ya. Surat Fatihah biasa sembahyang jahar yang maghrib isya subuh. Ya, imam tuh enggak dianjurin baca Fatihah bareng makmum. Ya. Makmum enggak dianjurin baca Fatihah bareng imam. Ketika imam membaca Fatihah dalam surat sembahyang maghrib atau isya ya atau subuh, makmum sudah dengerin dulu. Selesai amin baru kesempatan buat para makmum untuk baca Fatihah. Ya. Makanya imam ini mesti paham, mesti ngerti. Jadi jangan kasih kesempatan buat para makmum untuk baca Fatihah. Kali ada jedanya. Ya terutama di sembahyang tarawih nanti. Wallahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kapan kesempatan buat si makmum baca Fatihah? Ya. Tahan sedikit. Baca doa yang sebenarnya. Ya, yang jujur sama ulama itu doa. Rabbi ausini asykurani wa takai sampai akhirnya. Itu jeda antara amin dengan baca surah berimam untuk memberikan kesempatan buat para makmum baca Fatihah. Ya. Nah, jadi kata beliau ada mengatakan hendaknya makmum mengikuti gerakan imam. Imam berbuat, imam rukuk, dia rukuk. Imam tidak berrukuk, tidak. Jangan mendahulukan. Ya. Bukan galak. Nah ini ada cuma dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bukan galak Rasulullah alladhi yakhfad wa yarfa' qabla imam innama nasiyatu bi yadi syaitan. Orang yang nunduk atau ngangkat ya sebelum imam atau yang berrukuk mendahului imam yang tidak ya atau misalkan duduk di antara sujud mendahului gerakan imam maka ya, sungguh ubur kepala itu di tangan syaitan ya, dikendalikan oleh syaitan. Nah ini yang sampai begitu jadilah makmum yang baik. Ini jangan mendahulukan perbuatan imam kecuali kalau kita lupa kali ya. Misalkan nih sujud, karena sujud ya, imam kok belum takbir juga nih. Belum naik juga. Ya, karena kita suka naik duluan. Nah ini kalau orang nggak tahu dimaafin insyaallah. Tapi yang tahu dia gerakan imam jangan mendahulukan gerakan imam. Ya. Sebab Rasulullah mengatakan orang yang mengangkat kepalanya, ya, mendudukkan kepalanya, rukuk ataupun sujud mendahului imam, maka ubun-ubun kepalanya ada di tangan syaitan, jadi dikendalikan oleh syaitan. Ya, jangan kasih kesempatan syaitan mengganggu sembahyang kita. Ya kadang-kadang kita nih kalau sembahyang sendirian kadang-kadang maaf ya, suka terburu-buru gitu. Ya, kalau jamaah memang diatur, dikontrol sama menjamaah sama imam. Tapi kalau sembahyang sendirian kadang-kadang, ya terburu-buru kadang-kadang ada tumaninah. Ya, mungkin kan suka perhati di sebagian tempat sembahyang udah kayak cepat banget. Kalau dikadari dengan bacaan subhanallah tuh nggak sampai 2 kali, sekali kadang kagak. Ya, itu kan orang tuh cuma itu wajib dalam tiap rukun sholat. Ya, yang rukuk tidak antara sujud di sujud itu wajib. Jadi paling nggak sekali bacaan subhanallah. Itu ada kadang orang nih habis rukuk tidak belum sempurna atau belum dibaca subhanallah udah sujud ya. Kadang-kadang duduk antara 2 sujud itu kemudian habis sujud baca rabbana lakal hamd dan biqtil warhamni warfa'ni baru sujud. Dia belum baca itu baru baca bahkan belum baca subhanallah udah sujud lagi terburu-buru ya. Itu ngapain kalau dipikir ngapain itu kan orang yang sembahyang itu munajat lah. Itu sebaik ini kita bermunajat kepada Allah. Ya, kita mengadu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kita dalam sembahyang, zikir kepada Allah. Jangan terburu-buru. Ya. Bagaimana kalau kita misalnya menghadapi seorang bos yang dimuliakan, ya, atau kekasih yang dicintai, bahkan kita mau terburu-buru, pas malam-malaman. Nah, ini Allah memberikan itu segala-galanya. Yang memberikan nikmat begitu banyak buat kita, terus kita mau buru-buru dalam sembahyang. Ya,
Itu memang keadaan, memang kemauan syaitan begitu, merusak ibadah kita, merusak, menghancurkan ibadah manusia dalam segala perbuatan ibadah kita terakhir, di sembahyang, di zikir, di sembahyang jamaahnya. Nah, kemudian juga ada hadis lain yang mengecam tentang orang yang mendahulukan kerjaan imam. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilullahu ra'sahu al-imam. Apakah tidak takut seorang di antara kalian yang mendahulukan gerakan imam bakal dirubah kepalanya di kepala imam. Berarti termasuk binatang yang dicela sama Allah, binatang yang bodoh yang sampai Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut. Nah, yang maknanya suara yang paling diingkari, dibenci oleh Allah, suara himar. Jadi ada di Google suara himar dan suara enak dengar. Itu Rasulullah SAW mengatakan orang yang mengangkat kepalanya, artinya mendahulukan gerakan imam, mendahulukan gerakan imam itu anihullah, akan diganti kepalanya dengan kepala himar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kita tahu hadis Rasulullah begini, jangan kita sekali-sekali mendahulukan perbuatan imam. Imam pun juga kalau bisa jangan sembahyang terlalu lama, baca misalkan Subhanallah sampai 9 kali, 11 kali, saja 3 kali, salah tidak. Imam Syafi'i memberikan pelajaran bahwa kita baca 3 kali kalau kita sembahyang berjamaah jadi imam. Tapi kalau sendirian terserah. Mau 11, mau 13, terserah. Panjang-panjang kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah, karena situ ada orang yang punya hajat, ada orang sakit mungkin, ada orang punya kepentingan. Jadi baca sewajarnya. Atau kita tinggal baca tasbih sunnah, tidak apa-apa ya. Cuma kan menjaga sunnah. Tapi sunnah kan kita baca 3 kali baca. Subhanallah azim, Nah itu baik sembahyang berjamaah, apalagi sendirian minimal begitu tuh. Jangan sampai 1 kali kita baca. Kadang-kadang orang tidak di waktu itu saya perhatikan banyak, dibaca zikir yang ada di dalam, tidak itu. Kebanyakan hamd as-salawat. Subhanallah azim, tidak terus langsung baca zikir-zikir yang diajarkan sama Nabi, saya baca. Sunnah Nabi ini sekecil apapun jangan kita remehin, hadirin. Jangan kita anggap enteng. Karena Rasulullah mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah, siapa orang menghidupkan sunnahku, yang menghidupkan sunnahku yang sekecil apapun sunnah itu, maka dia telah benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang cinta kepada aku, dia akan bersama di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah. Wa alaika, kemudian al-hadat menerangkan tentang agar kita segera mendapatkan sop yang terdepan, sop pertama. Alaika, hendaknya bagi kamu bil mubadarati ila safil awal wal muzahamati alaih min ghairi ida di ahadin. Dan kamu segera menyegerakan untuk mendapatkan saf pertama waktu sembahyang berjamaah. Memang kita dapati masjid atau musola atau majlis salim kosong di depan, kesempatan buat kita ada. Jangan malu-malu. Karena ini malu-malu, gak enakan, gak pantas. Jangan ikut. Memang ada saf-saf, ada bagian tertentu yang biasanya para abai atau ustaz, yang biasa di situ. Tapi kalau enggak, kayak mesin zikir tidak begitu banyak, nggak ada ketentuan harus itu. Terutama di masjid berarti kadang-kadang banyak orang datang awal masuk jam 12, ada kesempatan buat duduk di sebelah depan tapi ini di belakang, lebih santai. Walhasil dia nggak mau mendapatkan sop pertama, padahal anjuran dari Nabi SAW untuk mendapatkan sop pertama itu sangat besar. Yang Al-Haddad mengatakan alaikan, hendaknya kalian dari kamu untuk bersegera mendapatkan saf pertama. Wal muzahama alaih, penuh itu saf pertama. Muzahama. Desakan maksudnya penuhi,
jangan renggang, jangan kosong. Isi sop pertama dulu. Ya. Min ghairi ida ya jangan tanpa mengganggu orang lain, jangan bersusukan. Kali kesempitan banget, rasotan banget, jangan setelah ini. Ya. Min ghairi ida atau misalkan dia udah masuk depan sampai lompat orang. Ya. Nah, makanya kita lihat ini yang di belakang itu kalau dia sop depan masih kosong, isi. Yang belakang kosongan itu, jangan yang di belakang sana yuk dalam depan sampai lompat orang, orang terganggu dengan lompatan dia. Kemudian Abdul mengatakan tanpa mengganggu orang. Tidak benar pertama, tanpa mengganggu orang gimana caranya? Datang di waktu pertama, kalau sembahyang Jumat, sembahyang berjamaah, ya awal waktu, orang udah azan, udah stop, depan kosong, wah, sekapin orang. Ya, sampai orang terganggu ya. Wahdar an tatakhal anhu ma'inkan tagadu bilaih. Hati-hati itu jangan terlambat. Padahal kita berkesempatan untuk bisa stop depan. Ya. Apabila Rasulullah mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharu, ya senantiasa sekelompok orang ya menunda-nunda stop depan. Padahal bisa untuk dapat di depan. Ya. Katakan misalkan tidak masuk ke masjid setengah 12. Ya. Kemudian dia selalu masih kosong nih. Iya, kayak atau aneh, bukan tempat aneh. Misalkan depan sekali nggak bisa, samping kanan kiri cari untuk mendapatkan sop yang paling depan. Ya. Nah ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, la yazal qaumun, senantiasa sekelompok orang yang selalu telat untuk mendapatkan sop pertama sehingga Allah menunda apa ya, an-fadli hatta yu'akhirullah an-fadli, sehingga Allah enggak memberikan karunia-Nya buat dia, enggak memberikan rahmat-Nya kepada dia. Ya. Nah, ini buat pelajaran kita nih, kalau bisa usahakan buat para makmum ini. Ya, kalau mendapat di masjid sop pertama, alhamdulillah. Jadi kalau ada kesempatan jangan kita tunda-tunda. Ya. Rasulullah mengecap buat orang yang menunda sop depan itu ketika didapat kesempatan, la yazalu qaumun yata'akharuna, ayat sebelum awal senantiasa sekelompok orang menunda-nunda untuk mendapatkan sop pertama sehingga Allah menunda mereka. Artinya apa yang didapat rahmat Allah tertunda. Ya, menandakan begitu besarnya rahmat keutamaan yang Allah berikan buat orang yang melakukan sholat berjamaah di sop yang paling depan. Wakana sallallahu alaihi wasallam istiqbal safil awal 3 wal thani maratan. Dan juga bahwasanya Rasulullah SAW memintakan ampun buat siapa itu? Buat orang yang sembahyang di sop pertama. Ya, sebanyak 3 kali. Bangga banget orang itu. Alhamdulillah banget kalau dapat istighfar dari Rasulullah buat orang yang sembahyang berjamaah. Ya, di sop yang pertama. Dan di dalam kitab Syarahul Muhammadiyah, ya, As-Sayyid Ahmad Al-Maliki, gurunya Haid Muhsin, seorang ulama yang meninggal di kota Mekah Al-Haramain, ya. Beliau dalam kitabnya Syarahul Muhammadiyah atau Khosais Muhammadiyah tentang keistimewaan umat Rasulullah SAW, ya, menerangkan tentang keutamaan sop pertama. Sop pertama dalam sembahyang berjamaah. Di antaranya, ya, kata beliau, lau ya'lamun nas. Yang dia membawakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah mengatakan seandainya lau ya'lamun nas ma fil nida wa safil awal malam itu dan istahimu alih lastahamu. Seandainya manusia bertahu tentang kebesaran pahala yang Allah berikan buat yang di sop pertama, ya buat adzan, pada di adzan, artinya seandainya orang tahu keutamaan pahala yang Allah berikan di adzan, ya adzan nih keutamaan adzan juga. Dan sop pertama, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan malaikat undian, pasti mereka akan malaikat undian. Ya karena maaf kita nggak tahu, kurang paham, jadi akhirnya nggak ada yang mau. Sop depan, seandainya kata Rasulullah,
diperlihatkan pahala yang begitu besar buat orang yang sembahyang di saf pertama, dan mereka nggak mendapatkan kecuali dengan mengadakan undian, pasti mereka akan mengadakan undian. Ya. Di saf Rasulullah menekankan dua perkara, saf dan adzan. Adzan juga termasuk yang hadirin perkara yang besar, yang mulia banget. Muadzin ini, seandainya orang tahu pahala muadzin, ya, adzan yang dikerjakan karena Allah, itu mereka pasti berebutan, berlomba-lomba untuk mendapatkan ya, saf pertama dan adzan. Riwayat Muslim dan riwayat Muslim juga dikatakan, "Lau ta'lamuna ma fi shafil muqaddam." Seandainya mereka tahu, kalian tahu tentang pahala yang ada di saf pertama, lakana qur'ah, pasti kalian akan mengadakan undian. Kocok dulu nih, sampai di depan. Ya. Wasafil awal huwa khairu sufufil rijal. Nah, perhatian juga begitu. Saf pertama itu saf yang paling baik buat laki-laki. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, khairu sufufil rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf yang pertama, saf berjamaah, saf yang paling depan. Dan seburuk-buruk saf yang belakang. Ya, sehingga bagus, kurang bagus di belakang. Jadi kenapa kita nggak usahain untuk mendapatkan saf depan? Atau paling nggak dapat, ya, ada pencerahan dari Rasulullah yang Rasul mengatakan paling buruk saf yang paling belakang. Ya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaliknya buat perempuan, kalau disembahyang di masjid atau berjamaah di majelis taklim, misalkan ada laki-laki di situ, yang paling bagus buat perempuan bukan di depan atau bukan di belakang laki-laki, tapi di paling belakang buat perempuan. Misalkan, tapi kalau disembahyang dulu perempuan sih tetap yang paling bagus di depan. Jadi kalau disembahyang berjamaah di masjid, misalkan itu yang paling bagus buat perempuan di belakang. Bukan Rasulullah SAW di safil awal wasqisa di alih. Rasulullah SAW dalam kitab ini dikatakan bahwasanya Rasulullah minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Buat siapa itu? Buat orang yang berada di saf paling depan. Wasqisa alihim, ya, dan mendoakan kepada mereka. Sahabat para mereka mendoakan kepada orang yang berada di saf yang pertama. An Irban bin Sariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah kana yastaghfiru lis-saff al-muqaddam 3 wa 2 marrah. Rasulullah SAW adalah beristighfar, minta ampunan kepada Allah buat orang yang sembahyang di saf pertama sebanyak 3 kali. Dan yang kedua sekali. Bahkan Allah Ta'ala dan para malaikatnya ya mendoakan kepada orang yang berada di saf pertama dengan ampunannya, dengan keridhaannya 2 kali. Kan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-safil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, artinya mendoakan kepada para makmum yang berada di saf pertama. Qala ya Rasulullah wa tsani. Ya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saf yang kedua gimana ya? Oh, yang saf mungkin yang berada di saf kedua bertanya, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau saf kedua? Ya, Rasulullah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-safil awwal. Rasulullah mengatakan kembali, sungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat mendoakan kepada orang yang berada di saf pertama. 2 kali doa Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tsani, bagaimana saf yang kedua ya Rasulullah? Qala wa ala tsani. Ya, begitu juga yang kedua. Ini menandakan hadirin begitu mulia pahala yang Allah berikan buat orang perhatian kepada saf yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahadu baina manakibikum wa linu fi aydi ikhwanikum wa sudul khalal, inna syaitan yadkhulu fi ma bainakum bi sudul khalal." Nah, ini juga perhatian buat kita sekarang, memang kondisi kita begini ya. Kadang-kadang sebagai muslim masih kehilangan untuk sembahyang merapatkan sholat. Ini bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk merapatkan sholat. Ya, kalau kita pikir berapa lama sih sembahyang berjamaah ya? Paling 10 menit kali. Apakah begitu bahayanya kalau kita rapatin sembahyang gitu? Nabi perintahkan untuk kita merapikan sholat. Bahkan hari ini banyak banget tentang merapatkan sholat. Ya, yang terakhir Rasulullah mengatakan, "Sawu sufufakum wa hadu baina manakibikum wa linu fi aydi ikhwanikum wa sudul khalal, karena syaitan yadkhulu fi ma bainakum bi manzilatil khalal." Manzilatil khalal. Kata Rasulullah, ratakanlah saf kalian, luruskan, ratakan, rapatkan, luruskan dan rapatkan saf kalian. Wahadu baina manakibikum,
sejajarkan antara pundak-pundak kalian. Walinu fi aidi ikhwanikum, ya. Lemah lembutlah di antara tangan kanan saudara. Artinya kalau sembahyang nih ada celah kosong nih, sampai kita misalnya nih masih bisa ada makmum masuk ke situ. Jangan kita terlalu kaku. Ya, ada kalanya orang kaku nggak mau bergerak, ya, nggak mau ngerapatin sedikit, padahal masih bisa dirapetin. Kalau Rasul mengatakan walinu fi aidi ikhwanikum, ya. Lemah lembutlah engkau. Ya, berbuat lemah lembut, maksudnya gampangin, jangan terlalu kaku di badan. Kalau diperintah untuk diajak untuk melakukan sholat, ayo lakukan sholat. Ya, kadang-kadang kita suka nggak mau. Ada makmum kadang dibilangin susah juga, setengah juga, masih mau ragam juga, nggak mau rapat. Ini kita, udah ngaji nih, kita amalin gitu, berbuat ini, amalin setelah ini, kita biasakan untuk merapatkan masing-masing kita. Memang yang dianjurkan oleh para imam untuk mengajak para makmum untuk melakukan sholat. Tapi makmum pun kalau bisa juga pada paham ngerti. Ya, masing-masing pada merapatkan sholat. Ya, ajak sebelahan-sebelahan itu lihat, ayo lakukan sholat. Ya, Rasul mengatakan tuh sudul khala, rapatin isi yang kosong. Ya, karena syaitan yadkhulu fi ma bainakum bi manzilatil khala hadaf. Karena syaitan katanya masuk di celah-celah yang kosong, mengisi di celah-celah yang kosong, ya. Maka dari itu tutupilah. Ya. Akhirnya nih, antum kalau lihat di pondok tuh enak. Pondok anak-anak tuh sembahyang berjamaah banyak makmum ketinggalan. Ya. Ada kalanya ada celah kosong tuh yang belakang maju. Ya. Celah kosong ini misalkan satu depan atau satu dua kosong, ada kesempatan 2 orang. Ya, yang belakang tuh maju, terus yang belakang lagi maju, terus sampai rapat ke misal. Nah, kita kalau dapatin misalkan dapat kita ada celah kosong, isi yang kosong. Ya, karena kalau enggak akhirnya syaitan masuk dalam celah-celah yang kosong, mengganggu sembahyang kita itu. Wa tasbih subuh min tamam shalah. Bukan apa Rasulullah tidak dikatakan fakala tahu subuhakum fa inna tasbih as-safi min tamam shalah. Dan juga meluruskan merapatkan sholat termasuk daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi Imam sudah mengajukan sawu sufufakum, inna tasbih sufuf min iqamah sholat, rapatkanlah saf kalian, luruskan dan rapatkan saf kalian, karena kesempurnaan sholat berjamaah adalah saf yang lurus dan rapat. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah ajibu safuf bahadu baina manabikum wasudul khala walinu bi'aidikum ikhwan walinu bi'aidi ikhwanikum la tadru furujat syaitan. Rasulullah semakna juga artinya ajibu safuf, dirikanlah saf-saf kalian. Bahadu baina manakib, ya. Kemudian samakan, ratakan barisan kalian, pundak-pundak kalian disejajarkan. Wasudul khala, tutupi celah-celah yang kosong, isi yang kosong. Ya, walinu bi'aidi ikhwanikum la tadru furujat syaitan, jangan tinggalkan ya furujah, ini celah-celah buat syaitan masuk ke dalam tengah-tengah saf yang kosong. Jadi kita dapatin sekarang ini banyak banget. Tinggal lihat aja mata kita ya. Oh, berarti masjid di tempat-tempat yang masih renggang-renggang tuh, ya Allah, betapa banyak syaitan. Perlihatkan mata kita nih, ya Allah. Ya, makanya buat kita yang berpaham nih, dengan biasanya sembahyang kalau memang kondisi mengadakan dalam keadaan sehat dan keadaan normal, insya Allah. Buat yang dilarang mungkin kali tempat sebagai tempat yang mesti dilarang, mesti dulu dan sementara. Tapi yang enggak, ya, buat kita jangan biasakan untuk merendahkan khusuf. Karena bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, ancaman dari Rasulullah SAW sangat-sangat perhatian buat kita. Ya. Kemudian al-haris ala wasl as-safi huwa min khiyar ummah. Kata Imam Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan orang yang sangat perhatian untuk menyambung saf yang kosong itu katanya termasuk khiyar ummah, ya, umat pilihan. Fa'an bin Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya beliau mengatakan anna Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum adyanukum manakib fi shalah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling gampang diatur dalam sembahyangnya. Ya.
yang paling mudah untuk diatur safnya, yang merapatkan safnya, yang membuka safnya, yang mengisi celah-celah yang kosong. Wal haris ala wasl sufuf wasl furuj wa mimma yusalli alaihi Allah wa malaikatuh. Fa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala allati tusidduna as-sufuf." Dari Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat mendoakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Nah, ini berikutnya Al-Haddad mengatakan, wa 'alaika bil-sufuf wa taswiyatiha, sama. Dan kunta imaman karena amar minta bidzalika akan. Apabila engkau seorang imam, kata Al-Haddad, maka perintah untuk merapatkan meluruskan saf itu lebih ditekankan, ya. Lebih dianjurkan buat para imam untuk merapatkan saf. Ya, dan juga makmum yang pada paham kalau bisa ngajak yang sebelahnya dia lebih banyak. Kalau ada yang kosong, anjurin orang isi yang kosong saf-safnya dan luruskan, bukan bengkok, lurus dan rapat. Alaika birasy sufuf wa taswiyatiha. Hendaknya engkau bisa meluruskan dan merapatkan saf. Baik kunta imaman, kalau kau seorang imam, ya perintah itu lebih dekat, lebih dianjurkan. Wa hadzal amru muhimun, dan ini adalah perkara yang sangat penting yang dalam syariat Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana kebanyakan manusia sekarang ini ghafilun. Zaman Al-Haddad mengatakan, wa aktsarun nas ghafilun. Kebanyakan manusia lalai dalam hal ini, dalam merapikan sholat. Ya, ya kita nih, ya maaf ya, sebelum pandemi ini, terus memang kita nih kadang kurang perhatian bersholat. Banyak bagi perhatiannya, kalau sebenarnya di belakang tuh dia, banyak enggak hadirin. Banyak enggak, ya, enggak dirapetin. Sebagian mereka, masya Allah, sop depan berburu, berlomba-lomba untuk mendapatkan sop depan dan merapatkan sop. Bukan ada kesalahan mereka sampai lebaran di kaki sampai hampir setengah meter atau 40 cm. Nah ini dianjurkan ulama kita ini, ulama Syafi'i itu antara jarak kaki kanan sampai kiri itu adalah sekedar sejengkal, ya sejengkal, bukannya 3 jengkal, ya. Nah itu anjuran yang disunahkan untuk sembahyang berjamaah seperti itu. Nah mereka ini sebagian kadang-kadang perhatian musuh, nah kita kurang perhatian musuh bersama, ya. Sebelum pandemi apalagi sekarang, waduh, sekian banget itu yang nggak ada musuh, lapar, ya. Nah kita Al-Haddad mengatakan di zaman sekarang ini, di zaman Al-Haddad mengatakan banyak orang lalai dalam masalah ini, dalam merapatkan soft, ya. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, sudah menganjurkan, ya. Dan hadis Rasul mengatakan, la tusawwuna sufufakum aw la yakhuffanallahu baina jubikum. Ya. Hendaknya kalian meluruskan, merapatkan soft kalian, atau kalau enggak, ya, Allah akan memperlambatkan, ya. Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Ya. Makanya persatuan Islam mungkin pecah gara-gara itu ya ada soft yang kurang perhatian. Kata Rasulullah, hendaklah kalian merapatkan soft, meluruskan soft, membenahi soft kalian, atau kalau enggak Allah akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Wa ya'muru bisadil furaj wa yaqul, dan Rasulullah memerintahkan untuk merapatkan celah-celah yang kosong. Dan berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya Allah SWT, digenggam oleh kuasanya Allah Taala. Sungguh kata Allah, kata Rasulullah SAW, sungguh aku melihat syaitan masuk ke celah soft yang kosong. Ya, karena hadab, seakan-akan seperti anak kambing. Ya, Rasulullah melihat, diperlihatkan Rasulullah adanya syaitan masuk ke dalam celah-celah soft yang kosong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kita punya amalan, memudahkan kita untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, kemudian merapikan soft, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi 'allimna ma Rabbi faqihna wa faqih lana wa karamat lana fi dinina ma'a dhikri wa dzikr Rabbi waqfina wa waqfina mimma taqdi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan dayyiban wa qina bi'awlana ahda bil khair wa barakatuh ربنا أصلح لنا كل شيء وأجرنا بالرضا منك
واقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسلنا واغفر استراحة أكرم السلام وصلاة الله كافر الصلاة في كتاب فيه للناس شفاء وعلى أكرم شرفا وعلى صحب المصابيح نورا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارك الرضا ولا تولنا من سواك ولا تجعلنا من خلف عفوك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة على على جمعهما وانت الحر اللهم لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا غفرته ولا هما فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.